안녕하세요. 누가복음 5장 시작하겠습니다. 누가복음 5장 첫 번째 단락에서는 예수님께서 베드로를 만나 주시는 장면입니다. Chapter 5. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, with the people crowding around him and listening to the word of God, he saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen, who were washing their nets. 여기까지요. 원데이 그 어느 날 해놓고 에지 나왔네요. 에지는 부대 상황을 이끌고 있죠. 여기까지 부대 상황에서 예수님께서 겟네사렛 호수의 옆에 스탠딩 서 계실 바로 그때에 라고 해놓고 이렇게 연결되어 있는데요. 자, 어쨌든 예수님께서 겟네사렛 호수 옆에 서 계실 때 근데 부대 상황 좀 더 나왔네요. With the people, 백성들과 함께 계셨고요. 그 백성들은 두 가지로 설명되어집니다. 첫 번째 crowding around him and listening to the word of God 해서 한편으로는 그에게 그의 주위로 몰려들어서 붐비고 두 번째 그들은 하나님의 말씀을 듣고 있었죠. 그러니까 백성들과 함께 계시면서 겟네셋 호수의 옆에 서 계셨는데 그 백성들은 한편으로는 그에게 몰려들었고 한편으로는 하나님의 말씀을 듣고 있었어요. 바로 그때에 예수님께서 보셨어요. 뭡니까? 목적어 뒤에 나왔네요. two boats. 두 개의 보트를 보셨습니다. 부사구 앞으로 나왔네. at the water's edge 했으니까 물이 끝에서 두 개의 보트를 보았습니다. 원래는 투보트는 부사구 앞에 여기 위치해야 되는데 이제 뒷부분에서 후치 수식되고 있기 때문에 뒤로 뺀 것으로 보입니다. 그리고 두 개의 보트에 대해서는 이렇게 또 설명되어 있어요. Left there by the fishermen, 어부들에 의해서 left there 거기에 남겨진 두 개의 보트를 보셨는데 그 보트를 남긴 피셔맨은요, who were washing their nets. 그들은 뭐 하고 있었습니까? 그들의 그물을 워싱 씻고 있었습니다. 자, 여기까지 되셨고요. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, Put out into deep water and let down the nets for a catch. Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. 자, 그 다음에 예수님이죠. got into one of the boat, 두 보트 중에 하나에 오르셨는데요. 그 오른 하나는요, belonging to Simon, 시몬의 소유인 것이었습니다. 의도적으로 그렇게 하셨음을 암시하고 있죠. 그리고 asked him, 시몬이겠죠. 물론 시몬에게 부탁하셨는데요. 요렇게까지 해서 put out a little from shore. put out 하면 출항하는 걸 의미하는데 이제 해변으로부터 약간 떼기를 청하시고 정도로 번역하면 될 것 같네요. 그 다음 he sat down 예수님께서는 앉으셨어요. 그 다음에 taught the people from the boat 보트로부터 백성들을 더 가르치셨습니다. 여기 예수님께서 앉으셨습니다. 웬만한 설교 뭐 1시간, 2시간 이 정도는 서서 하지 않습니까? 그러니까 예수님께서 배에 앉으셔서 설교하셨다는 건 뭐 3시간, 4시간 아주 길게 말씀을 하신 걸로 추정되고요. 베드로 입장에서 이제 짜증이 났겠죠. 밤새도록 이제 고생하고 아무것도 못 잡아서 몸과 마음이 힘들어서 이제 그물을 정돈하고 있는데 예수님께서 3시간, 4시간 설교하셨던 거예요. 자기 배에 올랐으니 도망도 못 가고요. 어쨌든 그런 상황에서 when he had finished speaking 그가 말씀하시기를 finished 마쳤을 when 그때에 시몬에게 말씀하셨어요. brought into deep water 아까 put out 뭐라고 했죠? put out 여기 있죠. 이렇게 출항하다라고 설명을 드렸죠. 깊은 물가로 출항하라, 나아가라. 그리고 let down the net for a catch. 잡기를 위해서 그물들을 let down, 내리렴이라고 하셨고요. 그러자 시몬이 대답했죠. Master, Master 하면 선생님 정도로 번역하면 되겠습니다. We've worked hard all night and haven't caught anything.
우리는 밤새도록 work hard 열심히 일을 했지만 그러나 haven't caught anything 아무것도 잡지 못했습니다. 그러나 because you say so 당신이 그렇게 말씀하시니 I will let down the net 그래서 내가 그물들을 내리리다 정도가 되겠고요. 그 다음에 6절부터 어떤 일이 일어납니까? When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, Go away from me, Lord. I am a sinful man. For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, Don't be afraid. From now on, you will catch men. 자, 여기까지 보겠습니다. When they had done so, when 그들이 그렇게 했을 바로 그때에 they caught such a large number of fish that their nets began to break 했습니다. 여기서 such와 that 나와서요. 정도절 되겠습니다. 그들은 잡았는데요. 얼마나 많은 물고기 그러니까 굉장히 많은 물고기를 잡았는데 얼마나 많이 잡았냐 하면 that their nets began to break 그들의 그물들이 began to break 깨어질 정도로 상할 정도로 그렇게 많은 물고기를 caught 잡았습니다. So 그래서 그들은 어떻게 했습니까? They signaled 그들은 표시했죠. 그들의 partners 다른 배에 있었던 그들의 동료들에게 뭐라고요? To come 와서 그리고 help them 그들을 도와달라고 표시했습니다. 자 그리고 they came 그들은 partners가 되겠죠. Came and filled both boats so full that they began to sink. 여기도 마찬가지로 정도절 so와 대시 나왔습니다. 여기서 such that으로 만들 수도 있고 so that으로도 만들 수 있어요. 얼마만큼 잡아서 뭐뭐하다 이렇게 얼마만큼 할 정도로 얼마만큼 하다 뭐 할 정도로 뭐 하다 이렇게 정도절이요. 자 그래서 they came 왔고 두 배에 채웠는데 가득하게 얼마만큼 가득하게 채웠냐면 they began to sink 그들이 가라앉기를 시작할 정도로 그렇게 가득 두 배에 채웠습니다. When Simon Peter saw this, 시몬 베드로가 이것을 보았을 when 그때에 he fell at Jesus' knees, 예수님의 무릎에 꿇었고요. 발 앞에 이제 엎드렸고요. 그 다음에 said 말을 했죠. Go away from me 나로부터 떠나소서. 자기가 떠나면 되는데 왜 떠나라고 합니까? 예수님을 Lord, I'm a sinful man. 나는 죄인입니다. 라고 얘기를 했죠. 이렇게 얘기한 이유는 이제 예수님께서 몇 번이나 자기를 찾아오셨는데 이제 예수님을 떠났었고요. 근데 물고기를 잡는 걸 보고서 더 이상 예수님께서 자기를 부르심을 피할 수 없다라고 하는 걸 느꼈던 것 같고요. 그래서 두 가지로 첫 번째를 나를 떠나서서 두 번째 나는 죄인입니다. 나는 자격이 없습니다. 이렇게 고백을 하고 있는 거죠. 이렇게 고백한 이유에 대해서는 이렇게 설명되어 있는데요. 여기까지. 왜냐하면 he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. 여기까지요. 그와 그의 모든 동료들은요 놀랐습니다. 뭐에 놀랐습니까? 이렇게까지 해서 the catch of fish 물고기의 잡음에 대해서 그 물고기는 they had taken 그들이 잡은 물고기의 잡음으로 인해서 잡음에 대해서 놀랐기 때문인데요. 그리고 and so were James and John 여기까지 해서 야고보와 요한도 so 그러했습니다. So do I 이런 것처럼 he loves me
이렇게 예를 들면 이런 거죠. he loves her. 그 다음에 so do I 뭐 이런 문장이 있지 않습니까? 그는 그녀를 사랑해. 나도 그래. 그럴 때 so가 이렇게 앞에 나오고 도치되는 구문처럼 똑같은 구문입니다. 마찬가지로 모든 동료들은 놀랐고 그리고 제임스와 야고보와 요한도 so 그러했습니다가 되겠고요. 그 다음에 야고보와 요한은 누구냐 하면 세베대의 아들이고 그 다음에 시몬의 동료들이었던 거죠. 그 다음에 예수님께서 시몬에게 말씀하셨죠. Don't be afraid. 두려워하지 마라. From now on. 지금으로부터 you will catch man. 너는 사람을 잡게 될 거야. 지금으로부터 사람을 잡으라는 것이 아니라 네가 지금 죄인이고 형편없고 자격이 없는 것처럼 보일지 모르지만 내가 너로 하여금 사람을 잡는, 그러니까 이제 하나님 예수님께서 꿈꾸신 새로운 나라의 일꾼으로 너를 세우겠다라고 하는 선언이죠. 너 밤새도록 물고기도 못 잡았는데 물고기 이렇게 많이 잡지 않았니? 근데 내가 너로 하여금 위대한 일을 감당하게 책임져 줄 거야. 그런 의미로 보시면 되겠습니다. 자, 11절부터 보시죠. So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. While Jesus was in one of the towns, a man came along who was covered with leprosy. 이게 한 절만 하면 되네요. 자, 그래서 그들은 잡아 당기는 거죠. 그들의 배들을 해변으로 pulled up 이렇게 이제 딱 올려놓고 그 다음에 left everything 모든 것을 버려두고 and followed him 그분을 쫓았습니다. 사실 예수님께서는 베드로를 이제 이번까지 포함해서 3번 만나신 거예요. 이제 세례를 받으신 이후에 안드레의 소개로 이제 베드로가 예수님께 찾아온 적이 있는데 그때 예수님께서 베드로에게 너는 장차 게바가 될 거야라고 하는 예루살렘 근처에서 그렇게 만나신 적이 있고 이제 두 번째로는 이제 갈릴리 근처에서 어부로서 이렇게 이제 해변가에 있을 때 예수님께서 찾아가셔서 다시 한번 또 부르셨고 그 다음에 이번이 3번째 예수님께서 베드로를 찾아오신 것이라고 보면 그러니까 3번 만난 거라고 보시면 되겠습니다. 자, 여기까지고요. 다음 시간에는 12절부터 보겠습니다. 고맙습니다.